इधर हमारे सार्वजनिक गली एक ही स्ट्रीट में तारपल की कमी है, एक ही गली में तारपल की कमी है। इधर हमारे फखरुद्दीन साहब को चुन्नी साहब कर अब रमजान क्या है? रमजान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो इनाम है जिसे अब तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। इसी हालत में मैं अपनी नमाज फजर भी अदा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहान आजमाइश कि बंदा इस पर कायम दायम रहता है, लेकिन भूल गया थोड़ी देर के लिए। अगर पेट भर के पानी पी लिया, पेट भर के खाना खा लिया, जब उसको याद आया तो वहां से रोक ले, उस सवाब से मिलता है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रमजान मुबारक को जहाँ हमारे लिए इम्तिहान का महीना बना को पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है कि जहाँ मम्मी के लिए ट्रेनिंग भी है और दूसरा अशरा यानी 10 रोजा से 20 रोजा तक इसमें जो मगफिरत का आलम है उसे मजदूरी भी मिल रही है। और कैसी मजदूरी कि एक के बदले एक अगर वक्त की कमी का लिहाज अगर ना होता तो मैं आपको बताता कि रमजान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला तो रोजेदार को भी एक रोजे का सवाब, पिलाने वाले को भी एक रोजे का सवाब, रोजा रखने वाले को 70 रोजा। तो यह है अल्लाह की मेहरबानियां। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बगैर तमीज के, बगैर किसी भेदभाव के हर रोजेदार को यहाँ पर हमारे सीतार पार्टी को बहुत प्रमाण, हाजिरी देशों की हाजिरी को बहुत प्रमाण, हमारे पाक की जिम्मेदारी को कबूल फरमा, इनके एहतमाम और इंतजाम को कबूल फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार है उन्हें रोजी इनायत फरमा, हलाल और तय्यब रोजी इनायत फरमा। हमें जो बीमार और पे शिफाए कामाल ईमान और अमल अहल और याद इज्जत आबरूद की हिफाजत फरमा। मौला इनके मुखालिफिन को हमारे रास्ते से हटा दे। परवरदिगार आलम जो दुनिया में चल रहा है मौला हम सबको हमारे मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक के इनायत फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारा एक बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका हमारे और दीगर मेहमान वाफगारू हाउस भाई ये सब इधर मेहमान बन के आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ आके हमारे हौसला को और भी आगे बढ़ाए हैं। इसी तरीके से हमारे रहना है हर आदमी, हर मेहमान मोहन भाई को हमारे दिलों में हमें मोहब्बतें पैदा करना है। वैसे ही आने वाले दिनों में हम सब लोग मिला के इकट्ठा रहना होंगे।
अल्लाह पाक से बस यही दुआ के लिए आपका पास अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे ही आने वाले दिनों में जो आपको जैसे काम होते हुए हमारे हैदराबाद को और हर चीज़ हमारे मोहल्ले पूरा बेहतरीन करने के लिए हिम्मत दे। అది 21 డేస్ ఈ మంచి మేము ఉన్నటువంటి ఈ మంచి రోజులు మరి ఎన్ని రోజులు కూడా చాలా చక్కగా చాలా దీక్షగా మేము చేస్తున్నటువంటి ఆ పూజ అల్లా ఆశీస్సులు ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని మరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామంగా ఉండాలని మనందరం కూడా ఈ ఉండి సోదర భావంతో ముందుకు సాగాలని తెలియజేసుకుంటూ గౌస్ పార్టీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు 66వ వార్డు అజీమాబాద్ ప్రాంతంలో అంజుమాన్ గౌస్ పార్టీ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంత భారీగా ముస్లిం సోదరులందరూ కలిపి మహిళలతో కలిపి ఇఫ్తార్ విందుకి ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ముస్లిం సోదరులందరికీ తెలియపరచాలి. ఈ రంజాన్ మాసంలో ప్రపంచ దేశాల్లో కల్లా ఒకే టైంకి ఒకే విధానంతో ఇంత కఠిన దీక్షలు చేస్తున్న ముస్లిం సోదరులందరినీ మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అందరూ శాంతిగా ఉండాలి, మన ప్రాంతం బాగోవాలి, మనం బాగోవాలి. అలాగే మా అందరి తరపున ఈ ముస్లిం సోదరుల కుటుంబాల్లో ప్రశాంతతని అల్లా ప్రసాదించాలని ప్రతి సంవత్సరం కూడా కుటుంబ సభ్యులతో ఇఫ్తార్ విందు జరుపుకుంటూ ముస్లిం సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీలో మేము ఒకరిగా కలిసిపోయినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఎవరైతే అంజుమాన్ గౌస్ పార్టీ వారు మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మీ సోదరులందరితో కలిసి కూర్చొని ఈ ప్రార్థన చేసే అవకాశం కలిగించినందుకు మరోసారి వారందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గాజువాక ప్రాంతంలో ఎప్పుడు కూడా సోదరీభావంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని మతస్థులు ముస్లిమ్స్ కానీ హిందువులు కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఎటువంటి విభేదాలు లేకుండా ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి ప్రాంతం ఏదన్నా ఉందంటే అది గాజువాక ప్రాంతం అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక మతాన్ని ఒకరు గౌరవించుకుంటూ ఒకరినొకరు రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం గాజువాకలో ఎంతో స్నేహం భావంతో ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ దీక్ష అనేది చాలా కఠినమైన దీక్ష. ఇది ఈ దీక్షలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడ ఏ అవసరం వచ్చినా సరే ఈ యొక్క ముస్లిం సోదరులకు ఇప్పుడు కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి, అలాగే యాక్చువల్లీ ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే గారు అంటే పల్లా శ్రీనివాసరావు గారు కూడా హాజరవలసి ఉంది. ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. వారు కూడా మీ అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయమన్నారు. అలాగే నా వ్యక్తిగతంగాను నా కుటుంబ సభ్యుల తరపున అలాగే జనసేన పార్టీ తరపున కూడా మీ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా ఈ రంజాన్ మాసం సందర్భంగా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరోసారి ఎవరైతే మమ్మల్ని ఆహ్వానించారో అంజుమాన్ గౌస్ పార్టీ వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. అంజుమనే గౌస్బాక్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గాజువాకలో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరికి కూడా గ్రాండ్ ఇఫ్తార్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు 21వ ఉపవాస దీక్ష రోజా. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనమందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్లందరూ కూడా మరీ ముఖ్యంగా గంజుమనే గౌస్బాక్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రతి సంవత్సరం లాగా బృహత్తరమైన ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరిగింది. దానికి గాను ముఖ్య అతిథులుగా దేవన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేశారు, అలాగే మన గంధం వెంకటరావు గారు ఇచ్చేశారు, అదేవిధంగా గోమాడ వాసు గారు ఇచ్చేశారు. పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఈ యొక్క మత సామరస్యంకి చిహ్నంగా 66వ వార్డు మతాలకు అతీతంగా నిల్చునే వార్డు మన 66వ వార్డు. ఇక్కడ అన్ని పండుగలు కూడా హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అన్నట్టు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి విచ్చేసినటువంటి వెంకటరావు గారికి వాసు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని చెప్పేసి అంజుమనే గౌస్బాక్ పార్టీ సభ్యులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను.